प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी जुबानी ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, ये एक कोशिश है जस पंजाबी दी कि थोड़े रूबरू उन्हां शख्सियतां नूं कराया जाए जिहड़ियां हमेशा स्क्रीन दे उत्ते जां फिर किसी वड्डे वड्डे प्रोग्राम्स दे विच जां फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी दा हिस्सा नहीं होंदे। ये शख्सियतां ओह ने जिन्हां ने जद्दो जहद दे बाद अपनी जिंदगी दे विच मुकाम हासिल कीते ने, पर अपने स्ट्रगल नूं कदे भी जग जाहर नहीं किया। ऐसे लड़ी दे विच अज थोड़ी मुलाकात करावांगे दुआरे उभरे तिते लियो उबार का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू सत श्री अकाल। सरदार प्रीत मोहन सिंह जी, जिवें कि तुसी वेख्या कि उन्हां दे अपने दिन की शुरुआत हुक्मनामा लैण तो बाद कीती ते इसे हुक्म दे नाल ही उन्हां ने 1998 दे विच केड़ी सोच बनी, केड़े हौसले बने, केड़े फैसले बने कि उन्हां ने पंजाब दी धरती नूं छड्ड के अमेरिका तक दा सफ़र सह परिवार तय किया। मेरा नाम प्रीत मोहन सिंह है। तुहाडा बहुत धन्नवाद है। मैं जस पंजाबी नूं जी आया कहना, तुहाडी सारी टीम नूं ते अपनी बच्ची अशमीत नूं बहुत ही खुशी हुई तुहानूं लोकां नूं मिल के। असी बैक इन 1998 सारे परिवार इकट्ठे आए सी। असी कोई अचानक ही कई बार समझ भी नहीं आता भी कुदरत सानूं किवें खिच के इत्थे लै आई। ये नहीं कि उत्थे साडे कोल कोई कमी सी किसी चीज़ की, सतगुरू दी अपार किरपा सी। बहुत वधिया कोठी सी, कार सी, ड्राइवर सी और सोसाइटी के स्टार बड़ा अच्छा नाम से, क्योंकि इत्थे भी मैं सोशल एक्टिविटी के स्टार काफ़ी ज़्यादा पार्ट लैंदा सी। आई डोनेशन कैंप, ब्लड कैंप लगवावे तो आम तौर पर कई फंक्शनों के स्टार एज चीफ गैसट इनवाइट ही होंदा सी। ये स्टार पटियाले के DC SSP वगैरह मेरे नाल बैठे होंगे सन। इतने वधिया स्टेटस होने के बावजूद भी एकदम एक दोस्त कोई अमेरिका तो आया, वो कहता तुहानूं अमेरिका लै जाने। मेरी बिटिया कहती कि नहीं जी आप अमेरिका जाने। 14 साल की अज सी, बड़ी चंचल सी, बड़ी पढ़ाई के शिकार, बड़ी लायक सी। तो उन्हें कहा कि असी अमेरिका जाने। खासे मजाक की गल तो ही मैं क्या बेटे कोई अमेरिका किसी ने लैके नहीं जाता, असी अपने इत्थे सब कुछ सैट है साडा, तुसीं इत्थे पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई वाल ध्यान दिओ। पता नहीं मन कित्थों भावना उपी कि नहीं असी अमेरिका जावें। क्योंकि दोस्त अमेरिका तो मिलन आया सी, वो कहता चलो मैं तुहानूं लै जाना जी। मेरे तो पासपोर्ट लै ले, सानूं वीज़ा लग गया, सारिਆਂ ਦਾ, सारी फैमिली का वीज़ा लग गया। तो उदों वीज़ा भोले पा लग गया, सानूं कोई वैल्यू नहीं सी है जी अमेरिका वीज़े की। मेरा बिजनस से वधिया सैट, तो मैं क्या पर क्यों की करना अमेरिका जाके। बेटे कहते नहीं जाओ। फिर पहले तो सोचा पे की करना है की नहीं करना, किवें करना है, दो चित्ती जी से। तो फिर ये मामा गनीब का कहता तुहाडे कोल वीज़ा लग गया, तुहानूं वैल्यू की कदर नहीं है। तुहानूं लोग उत्थे
6-6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਨਾ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਵਿਦੇਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੁਆਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੋੜ ਲਓ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਚਾਂਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਸਰਪ੍ਰਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਟਰਗਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲੀਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਨ। ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਆੜੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜੌਬ ਲੱਭੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, 10 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 8 ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ 7-11 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ $5.75 ਮਿਨੀਮਮ ਜੌਬ ਵੇਜਿਸ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ $6 ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੈਲਰੀ, ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸੈਲਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤਾ $6 ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 6 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਈ 5.5 ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਲਕ ਘਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਰਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਵਾਓ, ਯੂ ਨੋ ਉਰਦੂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, you can start the job from tomorrow even. I need badly some person. Now you can go home, shave your head and a cap. You can buy, or I can give you cap. Come over here, I can give you cap and you can start the job. I said, no man, gentleman, what you are talking about? I'm not going to cut my hair. I'm not going to shave. He said, everybody comes over here. He has to do that. If you need a job, you have to do that. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਫਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਸ਼ ਕੈਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼, ਆਈ ਵੇਸਟਡ ਯੋਰ ਟਾਈਮ,
I'm not going to shave, I don't need a job. ਕਹਿੰਦਾ but how you will pay your apartment rent? I came to know you have an apartment and you have a family. I said, yes, I do have a family. My son, my daughter, my wife lives with me. But I'm not worried about that. What? You are not worried? I said, no, I'm not worried. Who is worried for? That is your family. I said, God. I believe in God. He will take care of my family. I know that. Who brings me over here? He has to take care of me as well. ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ। ਫਾਲਸੂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲ ਦੇ ਸਟਾਲ, ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ $7। I was asking for $6 and he offered me $7 and said, you can start the job from tomorrow. I said, then no, what happens, sir? You say $7. And I need an honest person, and I believe the person who is not going to compromise with his religion or with his faith even, he will not be dishonest. I hire so many person over here, and unfortunately I have to say sorry, everyone steals. And I believe, not only believe, I have 100% faith, you are not going to steal my. So that's why ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਵਰਡ। ਦ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਮਚ ਫੇਥ ਯੂ ਹੈਵ ਔਨ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੇਥ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ 7-11 ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 7-11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੌਬਾਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 100 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 7th ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਡਾ ਕੇ, ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ, ਟੇਬਲ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ID ਲਿਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ID ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ।
तो उस तो पैसे कैश ले लो। $20-25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਰੈਂਟ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਸਨ ਮੰਥਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਵਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਦੈਟਸ ਆਲ। तो 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਮਾ ਜਮੀ, 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਰੱਗ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 911 ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 3 ਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 3 ਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 15 ਮਿੰਟ 911 ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੂਟਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕਦਮ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨ ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਰੂਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਰ, may I have your ID please? You need my ID? Yes sir, I need your ID. I have to fill the register to that gives you the room key. जब मैं हथ पाया, एडी वड्डी गाने चढ़ के मेरे टेबल उत्ते रखते, दिस इज माई ID, यू वांट टू से समथिंग एल्स? मैं कहा हाँ, व्हाट इज स्मार्ट जेंटलमैन, यू जस्ट प्लेइंग विद दिस टॉयज? He said, what means? I said, these are the toys we were playing with when we were kids. You want to see mine? He said, what do you have? I said, which one you want to see? I have 3. He said, okay. I said, I need your ID. I don't need this one. I need to fill up the number in my register. He said, okay, you are a good man. I will come back again. I said, if you have a duplicate, give me. I don't care. I just fill up the number. I need your ID number. ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। तो उस इलाके ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਸਾਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਣਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਟਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਲੋਹੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਲਾਂਦਰ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਾ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਚਰਡੇ ਸੀ।
ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਚਰਨਜੀਵ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਹਾਇਤ ਵਧੀਆ ਲੇਡੀ, ਬੜੀ ਲਾਇਕ, ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਉਹ ਅਟੋਰਨੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਨੀਵ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੀਵ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਜਨੀਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੋਰਨੀ ਚਰਨਿਕ ਅਟੋਰਨੀ ਸੀ, ਚਰਨਿਕ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਚਰਨਿਕ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਸੀਟ ਡੇਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚਰਨਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਸੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕਾਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਨੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 45 ਮਿੰਟ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੱਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸੰਜੂ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕਦਮ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਿਫ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ the case was submitted 2 days later due to my negligency, and due to my negligency my client should not be punished. My client gave me in time, but unfortunately I was sick and I could not file it in time. ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟ ਫਰਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਸਿੱਧਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਨ ਆਏ ਆ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ।
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਕਫੀਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਪਏਗੀ, ਜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੁੱਟੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਛੱਡ ਜਾਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਜੁਆਇੰਟੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ? ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਛੱਡਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਟਾਰ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਾਂਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਲਵਾਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਕੋਲ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਚੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਟੈਜ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਲੈਟਰ, ਜਵਾਬ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਪਈ ਸੀ, ਯੂ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਲੈਟਰ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਲੈਟਰ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਮੀ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਆਸਕਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ give you stay in America? I said, yes sir, I'm not hiding anything, I'm not telling a lie to you, I'm telling you the truth. This is the letter I got from immigration office, your office. Hadda smile ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ okay go, come after 2 weeks. 2 weeks ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ your case has been selected, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, here's your card,
वर्क परमिट यू कैन स्टे इन US। सो ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਝੂਠ 2 ਝੂਠ 10 ਝੂਠ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਥ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀ ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਵੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਫਸਟ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਬਵੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਰਸ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਿਪਸ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੋਨ ਥਰੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੌਬ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੌਬ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਬਵੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹੀ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਈਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਰਿਪਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੂਰਾਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਸਾ ਵੜੀ ਕੌਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਪਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੋਤਾ ਹਰਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏ ਔਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀ CPA ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਾ ਕੌਰ ਤੇ ਕੈਸ਼ਵੀਰਾ ਕੌਰ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲਡ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ First of all, I'll say that dad is very hardworking. So उन्होंने देख के जो मैंने इंस्पिरेशन मिली तो उन्होंने देख के जो मतलब पता चलता कि भाई I had to strive for that. I mean it was really an impossible task because the way he works when he worked in India ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ I mean from scratch he built an empire ਉੱਥੇ ਉਰੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ from scratch he had to build everything so it's close to an impossible task to beat that but he gave me a platform so from that ਹੁਣ ਅਸੀਂ we are building on top of that so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ so when I was in college it didn't matter no matter what anybody said no matter what happened it was just we strived I was a solid student in high school te us to baad jad college gaye so I was magna cum laude te us to baad jad asi so I was one of the few people that actually got even before I graduated I had a job with Intuit that I worked for a couple of years before dad called me and he's like hotel leta hai I can't do it by myself. You gotta come and help me out. So then I moved to Indiana and started working with him, and that's since then I've been with him. ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਬੱਸਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ 2 ਬੱਸਾਂ ਮੇਨ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਾਈਲ ਦੀ ਰਾਈਡ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਐਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਲੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ 3 ਸਟੋਰੀ ਹੋਟਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਟਲ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਟਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਤਿਆ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਂਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਲੱਗੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਪੋਰਚ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕੋਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਬਾਜੂ ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਬਿਆਨਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ 2006 ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਲਿਆ 10 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਟਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਾਈ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਬਾਈ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਟ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਕੈਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 4 ਕਮਰੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਬੈਡਰੂਮ, 5 ਕਮਰੇ ਬਣਨ ਤੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦਾ ਕਮਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰੀ ਦੇ ਛੱਤ ਛਾਇਆ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਦਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਸੋਚ, ਮਿਹਨਤ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ 4 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਆਸ ਕਰਾਵੇਂ ਤੈਸੀ ਤੂੰ ਆਸ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਬਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਦੇ 3 ਪਹੀਆਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 1 ਪਹੀਏ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਪਾਵਰ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸੋਚ ਬਣਾਓ, ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਦਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੁਭਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।